الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز سامعین کرام، جب 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کے قافلے والے شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، روزے چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ یزید کا مشورہ تھا. یزید پہلے سے بے نمازی تھا، یزید پہلے سے شرابی تھا. اس نے سمجھا کہ اگر ہم بادشاہ رہے تو امام حسین ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے ہیں ہمارے کردار کے بارے میں، امام حسین جانتے ہیں ہمارے کیریکٹر کے بارے میں. ہم جو برائیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں امام حسین جانتے ہیں. اس لیے وہ جب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری بادشاہت تہس نہس ہو جائے گی. تو اس نے کیا کیا؟ امام حسین کو دھوکے سے کوفہ بلوایا، یعنی اپنی ہی جاسوسوں کے ذریعے سے اس نے کوفہ میں امام حسین کو بلوایا اور بلوا کر کے دھوکے سے ان کے اور ان کے قافلے والوں کا قتل کر دیا، شہید کر دیا. معزز سامعین کرام، ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے. لیکن اگر آج کا کوئی انسان ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے بھتیجے مر گئے ہیں، ہمارے قافلے والے شہید ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں. آج بھی یہی ہوتا ہے. اگر کسی کے بال بچوں کو مارنے کی دھمکی دی جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن تم ہمارے بال بچوں کو قتل نہ کرو. معزز سامعین کرام، لیکن امام حسین تھے، وہ اپنے بال بچوں کو مرتے ہوئے تو گوارا کر لیا، لیکن امام حسین نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت ہرگز نہ کی. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم اپنی گردن کو نہیں جھکا سکتے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، ہم تمہاری بادشاہت کو تسلیم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں تسلیم کر سکتے؟ کیونکہ حج کا زمانہ تھا، امام حسین مدینہ شریف میں تھے، یزید حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ شریف پہنچ گیا.
जो ही वो मदीना शरीफ पहुंचता गए, मदीना शरीफ में भी वो मदीना शरीफ में मदीना जो शहर रसूल है, जो मदीनतुर रसूल उसका लक़ब है, उसके बावजूद उसके हुर्मत को पामाल करते हुए वहां पे जाकर के वहां पे वो शख्स शराब पी रहा होता है। वो जब शराब पी रहा होता है, इमाम हुसैन को जब बदबू आती है, इमाम हुसैन पहुंचते गए, पहुंच करके अर्ज करते हैं, पहुंच करके आप कहते गए कि ये बदबू कैसी आ रही है, तो यजीद कहता है कि ये लीजिए जाम, एक जाम हम भी पी लेते हैं, एक जाम आप भी पी लीजिए, इससे बड़ा सुरूर आता है, बहुत मजा आता है। इमाम हुसैन ने गरज करके कहा, ऐ वनादा, तुम कहते हो कि मुझे मैं शराब पीऊं, तुम कहते हो कि हम तुम्हारे साथ ऐशो मस्ती में शामिल हो जाएं, लेकिन सुनो सुनो, नहीं नहीं, हम तुम जिसे पसंद करते हो हम उसके तरफ से मुंह करके भी नहीं देखते गए, हम उसको देखना भी गवारा नहीं करते गए। और इमाम हुसैन ने ललकार करके कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शराब हरगिज़ नहीं पी सकता। अब आप भी बताइए, आप किसी को देखेंगे कि फला शख्स चौराहे पे शराब पी रहा है, फला शख्स चौराहे पे जुआ खेल रहा है, वो शख्स जिना में मुलव्विस है, वो नाच गाने देख रहा है, आप बताइए उसके हाथ पे आप बैत करेंगे, उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करेंगे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने भी यही किया कि जब उन्होंने देखा कि यजीद जो है ये शख्स ज़ानी है, ये शख्स अय्याश है, ये शख्स गानों और मस्तियों में रहता है, ये शख्स शराब खानों में अक्सर रहा करता है, इमाम हुसैन ने भी ललकार करके कह दिया कि हम तुम्हारी बादशाह को तस्लीम नहीं करेंगे। आज भी अगर कोई इंसान इस तरह के गुनाहों में मुलव्विस नजर आता है तो लोग अगर उसको टोक नहीं पाते हैं तो अपने दिल में जरूर बुरा मानते हैं, कहते हैं कि ये शख्स मुआशरे का बहुत बड़ा बुरा आदमी है, ये शख्स मुआशरे का नासूर है, इसको मुआशरे से भगा देना चाहिए, इसको समझा करके इसको तौबा वगैरह करा देना चाहिए। समझे? इमाम हुसैन ने इसी नियत से आप मदीना से मक्का शरीफ जाते गए, मक्का वालों से मशवरा करते गए, मक्का वाले कहते गए ऐ इमाम हुसैन आप यहीं पे ठहर जाएं, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं कि कूफियों के खत आ चुके हैं और इस तरह के खत आ चुके हैं कि मुझे कूफा जाना वाजिब हो चुका है। उनका खत का मजमून यह था कि इमाम हुसैन अगर आप यहाँ पे तशरीफ नहीं लाएंगे तो कल क़यामत के दिन आपके नाना जान हमसे सवाल करेंगे, ऐ कूफियों बताओ तुमने यजीद के हाथ पे बयात की थी, तो हम कह देंगे कि आपके नवासे इमाम हुसैन हमारे दरमियान तशरीफ नहीं लाए थे। इमाम हुसैन अगर आप यहाँ पे तशरीफ न लाए तो हम यजीद का साथ देंगे, और यजीद का साथ देंगे तो देंगे, लेकिन जब क़यामत में हमसे सवाल होगा तो हम आपका नाम लेंगे। इमाम हुसैन हमारे दरमियान तशरीफ नहीं लाए थे, इसी वजह से हमने उनके हाथ में बयात नहीं की। इमाम हुसैन ने मक्का वालों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि कूफी लाजूफी, कूफी ऐसे होते हैं कि वो कभी वफा नहीं करते हैं, कूफी ऐसे होते हैं कि जो वादा करते वो वादे से मुकर जाते हैं, आप वहाँ हरगिज़ ना जाएं। आपके बाबा जान के साथ ही यही हादसा हुआ था, उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने वादा खिलाफी की थी, आप वहाँ पे हरगिज़ ना जाए। लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं हम पे जाना वाजिब हो चुका है। इमाम हुसैन कूफा तशरीफ लाते हैं, पहले तो उन्होंने जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल में भी साजिशियों ने इमाम हुसैन को नाकाम कर दिया। इमाम हुसैन को कूफा आना पड़ा। जब आप कूफा आते गए तो आपको 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। 3 दिन के बाद आपके काफिले से जंग किया गया, जंग में कई शहीद हो गए हैं, उसी में से हजरत कासिम भी गए, उसी में से हजरत अली अकबर भी गए, उसी में से हजरत अली असगर भी गए और मोहम्मद भी गए, और भी बहुत से उनके काफिले वाले शहीद हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बारी आती है इमाम आली मकाम की। इमाम आली मकाम सर पे इमामा सजाते गए, जुल्फ़िकार हैदरी लेते गए और लेकर के करबला के मैदान में जाते गए। वहां जाकर के और फिर से उन्होंने वही तकरीर की, ऐ कूफियों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसके खिलाफ तलवार उठाए हो? ऐ कूफियों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसके खिलाफ तलवार उठाए हो? हम हक को चाहने वाले हैं, हक के साथ देने वाले हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम हमें पहचानो, अगर तुम ये चीज ना पहचान
जान सको। अगर तुम ये समझते हो हम तुम्हारे खिलाफ बगावत करने के लिए आएंगे, तो सुनो सुनो, अगर तुम हक के खिलाफ खड़े नहीं होगे, अगर तुम हक के साथ दोगे, तो तुम्हारी बादशाह से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमसे सुलह कर लो, हमारी बातों को तुम मान लो। तुम जिन गुनाहों में बसर करते हो, जिन गुनाहों में तुम अपने वक्त का गुजारा करते हो, तुम उन गुनाहों से तौबा कर लो। इमाम हुसैन की तकरीर से कूफियों पे कोई असर नहीं होता कि यजीदी लश्कर पे कोई असर नहीं होता कि चुनांचे इमाम हुसैन कहते हैं अब जब तुम्हारी बारी आई गई है, जब जंग की बारी आई गई है, तो आओ जिसका मुकाबला करना है आ जाओ। चुनांचे आपके मुकाबले में एक साथ कई लोग आते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको पछाड़ दिया, क्योंकि आप दीन के लिए लड़ रहे थे। आपके साथ एक के मुकाबले में कई लोग आते हैं, आपने अपनी तलवार का चौगा दिखाते थे, उनको फिन्नार कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। इब्न साद ने कहा क्या लोगों, अगर तुम एक करके जाते रहोगे तो तुमने देख लिया कि इमाम हुसैन के काफिले के एक बच्चा का यह आलम होता कि अगर एक शख्स उनके मुकाबले में जाता के तो वो शख्स जिंदा वापस नहीं आता के। तो सुन लो, अगर तुम एक जाओगे तो तुम्हारी जो 22,000 की यजीदी लश्कर के ये सब का सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम उनको हराना चाहते हो, उनको कत्ल करना चाहते हो, तो सुनो, इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लो, तीरों से छलनी कर दो। चारों तरफ से जब तुम तीर बरसा लो तो उनके करीब जाओ और उनका सर जो है तन से जुदा कर दो। इब्न साद के हुक्म पर चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाती है। चारों तरफ से जब तीरों की बारिश कर दी जाती है, इमाम हुसैन लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बावजूद भी उनके तलवार का जबहर चलता रहता है। उसके बावजूद भी इमाम जो है वो थकते नहीं गए। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन थकते नहीं है, अपनी तलवार उठाते गए और सफों की सफे काट करके रख देते गए। लेकिन एक तीर आता है और एक तीर आकर के इमाम हुसैन की पेशानी में लग जाता है। मुअज़्ज़ज़ साहब-ए किराम, आप जानते हैं कि सर इंसानी जिस्म में सर ही एक ऐसा अज़्म है कि अगर उसको काट करके अलग रख दिया जाए तो वो शख्स हलाको बर्बाद हो जाता है। अगर उंगली को काटा जाए तो वो शख्स बर्बाद नहीं होगा, उसका इलाज किया जा सकता है। अगर उसके हाथ को काटा जाए उसका इलाज किया जा सकता है। अगर उसके पाँव को काट दिया जाए उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर सर को काट दिया जाए या सर में कहीं चोट आ जाए तो उसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। इमाम हुसैन के सर में तीर लग जाते हैं, इमाम हुसैन गिर पड़ते हैं। शिमर मलऊन वो आपके सीने पे सवार हो जाता है और सवार होकर के सवार होता है। इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। यजीद ने कहा था क्या अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ देना, उन्हें आजाद कर देना, मेरे पास आने देना, हम उसे इनाम इकराम से नवाजेंगे। लेकिन अगर वो बैअत नहीं करते हैं, अगर वो हमारी बैअत हमारी बादशाह को कबूल नहीं करते हैं तो उनसे जंग करना और अगर उनसे आमना सामना हो जाए तो उनके सर को तन से जुदा कर देना। इमाम हुसैन कहते हैं आज दिन कौन सा आगे? वो शख्स कहता है कि जुमे का दिन है। आज वक्त कौन सा आगे? वो शख्स कहता है कि आज जुमे का वक्त है। इमाम हुसैन कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे मोहलत दे सकते हो ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। इमाम हुसैन तयम्मुम करते हैं। बाद लोग कहते हैं कि खून से उन्होंने वजू किया। सुनो खून से वजू नहीं होता है। खून चूंकि नापाक चीज है, अगर आपके जिस्म से निकलता है तो वो खून नापाक है और खून निकलता है तो वजू टूट जाता है। लेकिन इमाम हुसैन के जो जिस्म से खून जो है लगातार बह रहा था, इमाम हुसैन माजूर थे। इमाम हुसैन तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करने के बाद आप नमाज के लिए सर को सजदे में झुकाते हैं। लेकिन तलवार चलाने वाले ने तलवार चला दिया। इमाम हुसैन सर को सजदे में रखेंगे लेकिन तलवार चलाने वाले ने तलवार चला दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हाजी जब काबा शरीफ में मर गया, एक हाजी हज के दौरान जब मर गया तो किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये शख्स हज के दौरान मर गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि
علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ شخص احرام کے ساتھ اٹھے گا اور حج کے حالت میں یہ شخص اٹھے گا. اب آپ اندازہ کیجئے امام حسین اپنے سر کو کٹاتے ہیں تو کس حالت میں کٹاتے گے؟ امام حسین اپنے سر کو کٹاتے ہیں تو کس حالت میں کٹاتے گئے؟ وہ سجدے کی حالت میں گئے, وہ نماز کی حالت میں گئے. اور ہم کیا کرتے گئے؟ امام حسین کے ماتم کیا کرتے گئے. ہم کیا کرتے گئے؟ امام حسین کے نام پر ڈھول بجایا کرتے گئے. ہم کیا کرتے گئے؟ امام حسین کے نعرے بھی لگاتے گئے اور ڈی جے میں ڈھول تاشے والے گانے بھی بجاتے پھرتے گئے. سنو سنو, اگر امام حسین سے تمہیں محبت کرنا گئے, سنو سنو, امام حسین سے تمہیں محبت کرنا گئے تو امام حسین آخری وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے گئے, آخری وقت بھی وہ صبر کی تلقین کرتے آ رہے گئے. آپ پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس وقت صبر کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. آپ پہ جب کوئی بھی مصیبت آ جائے تو آپ کو اگر مدد طلب کرنا ہے تو آپ صبر سے مدد طلب کیجئے. آپ ایسی حالت میں صبر کیجئے جیسے کہ امام حسین نے طلب کیا, جیسے کہ امام حسین نے صبر کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے لیکن انہوں نے صبر کیا, انہوں نے گالی گلوچ نہیں کی, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلمات نہیں کہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساری مصیبتیں ہمیں پہ توڑ دانی کے. معزز سامعین کرام, امام حسین نے صبر کیا. یہاں تک کہ آپ جب جا رہے تھے کربلا کے میدان میں تو لوگوں کو یہی تلقین کی. 71 لاشیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا چکے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ صبر کرنا. معزز سامعین کرام, اس کے بعد باری آتی ہے نماز کی. امام حسین نماز میں سر کو سجدے میں اٹھاتے گئے اور آپ کے سر کو کاٹ دیا جاتا گئے. یزیدی بڑا خوش ہوتے گئے کہ ہم تو جنگ جیت کیے گئے. لیکن سنو سنو, یزید کی حکومت کب تک رہی؟ یزید کی حکومت تقریباً 3 سال 7 مہینے. 3 سال کوئی بڑی چیز ہے؟ آج کا اگر الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی 5 سال کا الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہ شخص ایسا مردود تھا کہ وہ 5 سال تک بھی اپنی بادشاہت کو قائم نہ رکھ سکا. 3 سال میں اس کی بادشاہت تاس ناس ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. وہ لوگ بہت خوش ہوئے. امام حسین کا سر لے کر کے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور سر کو نیزے پر لے کر کے آپ چل دیتے گئے. پہلے کوفہ پہنچتے گئے, کوفہ کے بعد وہ جاتے گئے دمشق جاتے گئے. کوفہ جب پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کے پاس سر کو رکھتے گئے. سر کو رکھنے کے بعد اب ایک دشت میں رکھ دیتے گئے. ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے تھا, چھڑی سے امام حسین کے لبے مبارک پہ مار رہا تھا اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا کہ اگر تم بیعت کر لیتے تو تمہارا حال یہ نہ ہوتا. ایک صحابی اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ مردود تم اس لبے مبارک پہ چھڑی مار رہے ہو, سنو سنو, جسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے, تم کیا کر رہے ہو, اس پہ چھڑی مار رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کروا دو. چنانچہ ایک اور شخص امام حسین کے نام پہ شہید ہو جاتا ہے. اب آپ کے سر کو لے کر کے دمشق لے جایا جاتا ہے. دمشق لے جانے کے دوران ایک شخص کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لبے مبارک جو ہیں وہ ہل رہے ہیں. لوگوں نے کام لگا کر کے سنا کہ امام حسین آخر کر کیا رہے ہیں, تو لوگوں نے جب کان لگایا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ امام حسین قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام, آج جب ہم کوئی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. امام حسین کا سر کٹ گیا ہے, امام حسین اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. امام حسین جب زندہ تھے راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور جب ان کا سر کٹ گیا ہے اس کے باوجود بھی امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے گئے. جب دمشق میں آپ کی لاش پہنچ دی گئی, آپ کا سر مبارک دمشق پہنچتا گئے, تو وہاں پہ یزید بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے گا سیاست کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یزید بیٹھا ہوا تھا. یزید نے کہا کہ امام حسین ہے, ان کو سامنے ان کا سر کو لاؤ. جب سر کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ ابن زیاد تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے تو کہا تھا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ, میں ان سے مصالحت کر لوں گا. امام حسین نے ایسا, امام حسین اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو میرے پاس لے آؤ, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں قتل نہیں کرنے چاہیے تھا. اللہ کا حکم کیا دیا تھا؟ حکم اس نے یہ دیا تھا کہ اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو. سیاست جانتے ہیں, حکم کچھ اور دے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرے.
और सामने کرام حالات حاضرہ کی سیاست کو آپ دیکھیں اور یزید کی سیاست کو دیکھیں، دونوں میں بات بالکل مطابقت پائی جاتی ہے کہ حکم قانونی چارہ جوئی جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ حکم دیا جاتا ہے کچھ اور، لیکن اس کے ماننے والے کچھ اور کرتے نظر آتے ہیں۔ واقعی بھی ایسا ہی ہوا، یزید جو ہے وہ افسوس کر رہا ہے، یزید جو ہے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ہی قتل کروایا ہے۔ یزید نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں اس مجلس میں رہنے کا حق اسی وقت ہے جب تک تم میری اطاعت کرو۔ چنانچہ وہ صحابی وہاں سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب باری آتی ہے مابعد کربلا کی۔ کربلا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یزید نے حکم یزید جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کو مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، مکے پہ حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین مکے میں رہ جاتے تو امام حسین کی جان بچ جاتی، امام حسین اگر مدینے میں رہ جاتے تو امام حسین کی جان بچ جاتی۔ سنو یزید جو گئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتا گئے، مسلم بن عقبہ وہ مدینہ میں جاتا گئے، 20,000 کا لشکر لے کر کے پہنچتا گئے، مدینے پہ چڑھائی کر دیتا گئے، وہاں کے 700 صحابہ کرام کو قتل کرتا گئے، اور تقریباً تابعین کو اگر لیں گے تو 10,000 تابعین اور تبع تابعین کو اس نے قتل کیا۔ معزز صحابہ کرام، امام حسین کے قتل کے بعد مدینہ میں یہ ویرانیاں چھائی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر اطہر پر گھوڑے کے لید پڑ رہے ہیں، ان کے پیشاب پڑ رہے ہیں۔ 3 روز تک مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی، اور 3 روز تک بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے عورتوں کو اپنے اوپر یزیدی لشکریوں نے حلال کر لیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ معزز سامعین کرام، جب مسلم بن عقبہ مدینے کو اجاڑ کر کے وہاں سے اب مکے پہ حملہ کرنے کے لیے چلتا گئے تو خدا کی مار دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر پر حملہ کرنے کی مار دیکھیے کہ وہ شخص راستے ہی میں قتل ہو جاتا ہے، راستے ہی میں وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے کہا تھا کہ اگر میں طاقت پالوں تو اس شخص کو میں زندہ یا مردہ جلا دوں گی۔ چنانچہ وہ عورت اس کے پیچھے جاتی ہے، لشکر مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ عورت پیچھے سے جاتی ہے، اس کے قبر کو کھود کر کے کیا دیکھتی ہے کہ قبر میں سر کی جانب سے ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے اس کے گردن پہ، اس کے ناک کو نوچ رہی ہے، وہ نوچ رہا ہے وہ اژدہا، اور وہ خون چوس رہا ہے۔ اس عورت نے کہا یا اللہ یہ کیا معاذرہ ہے، میں نے سمجھا تھا، میں سمجھی تھی کہ اگر یہ شخص مر گیا ہے میں اس کو جلا دوں گی، یہ شخص ختم ہو جائے گا، میں اپنی قسم کو پوری کر لوں گی۔ وہ شخص کو پیر کی طرف سے کھودا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا جو ہے پاؤں کی طرف بھی لپٹا ہوا ہے۔ وہ عورت 2 رکعت نماز نفل پڑھتی گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی گئی، اے پروردگار عالم تیری قسم ہم نے کھا لی ہے، قسم پورا کرنا ہم پہ لازم ہے، اے پروردگار عالم اس سے اس عذاب کو ختم کر دے کچھ دیر کے لیے تاکہ میں اپنی قسم کو پورا کر لوں۔ چنانچہ وہ عورت جو ہے اس کو جلا دیتی ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہے، جب تک راکھ نہ ہو جاتی ہے وہ عورت نہیں جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے مکے پہ چڑھائی کرنے کی، تو مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے دوسرا شخص سردار بنتا ہے، دوسرا شخص سپاہ سالار بنتا ہے، اور مکہ میں وہی 20,000 کے لشکر کو لے کر کے مکے پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ لیکن تو یہ مدینہ الرسول تھا، یہاں پہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہوا تھا، سارے لوگ امام حسین کے قتل کے حسن و ملال میں تھے، اس وجہ سے مدینے والوں پہ اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ لیکن جب وہ مکہ میں جاتا ہے تو مکہ میں پہلے ہی سے حضرت عبداللہ ابن زبیر پوری تیاری کر چکے تھے، انہوں نے اپنی بیعت کا اعلان کر دیا تھا کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پہ کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا، انہوں نے اپنی بیعت کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ پہ سارے لوگ بیعت کر چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پوری تیاری کر لیے تھے۔ اب لڑائی ہوتی ہے، 20 روز تک لڑائی ہوتی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں آ پاتا ہے، اور اس لڑائی کے بعد جب یزید ہلاک ہو جاتا ہے، لڑائی کے بعد یزید ادھر دمشق میں ہلاک ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب بات پتہ چلتی ہے تو اس
वो जा करके कहते हैं लश्कर वालों से, अरे लश्कर वालों तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें तो चाहिए तुम्हारा जो बदबख्त सरदार है वो तो हलाक हो गया आगे, तुम्हारा बदबख्त बादशाह जो है वो हलाक हो गया आगे, तुम लोग वापस लौट जाओ। वो शख्स कहते, वो सारे लोग कहते हैं आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ताकि जंग जीत ले। लेकिन कुछ ही देर के बाद सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के लश्करियों को के हौसले बुलंद हो जाते हैं और यजीदी लश्कर के हौसले पस्त हो जाते हैं। वहां पे शिकस्त खा करके सारे लोग कुछ इधर भागते नजर आते हैं, कुछ इधर भागते नजर आते हैं, कुछ लोग कूफा भाग जाते हैं। मेरे किराम यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जंग जीत ली गई और यहीं से यजीद की तबाही भी खत्म हो गई, उसकी सल्तनत की तबाही खत्म हो गई। सामीन किराम अब बारी आती है कि जो जो शख्स करबला में शामिल हुआ था उसके बारे में कैसे किया जाए। सामीन किराम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाल जुद वल करम वालिल किराम अपनी करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम ये तो यहाँ पे यजीद की सल्तनत खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बन करके एक गुमराह शख्स मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी ये कूफा पर मुसल्लत हो गया। पहले कौन था? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था। उसने बहुत जुल्म उठाए, इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, उनके काफिले वालों को कत्ल करवाया, लेकिन बारी आती है उनके कत्ल होने की। जब बारी आती है तो मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी जो है ये शख्स कूफा पर मुसल्लत हो जाता है। मुसल्लत होने के बाद उसका सबसे पहला फरमान यही होता है कि जो शख्स इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक हुआ था उसे कत्ल कर दिया जाए, उसको मेरे पास पकड़ करके लाया जाए। अगर वो जैसे जिस तरह के सजा का वो मुस्तहिक हो उसको मैं सजा दूंगा। यहाँ तक के जो लोग शरीक हुए थे अगर वो गुस्से की हालत में होता तो सिर्फ शरीक होने की वजह से उसे कत्ल कर देता था। बाद लोगों को वो अंडा कर कर बेचता था, बाद लोगों के हाथ पांव काट दिया करता था। बारी आती है इब्ने साद की, ये वो इब्ने साद के जो इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर करबला के मैदान में लश्कर लेकर 22,000 का लश्कर लेकर के आया था। इब्ने साद जो है वो कहीं पे छिपा हुआ था और मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी के ताल्लुकात इब्ने साद से बहुत अच्छे थे। मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि जिस शख्स के कत्ल पर सारे मुसलमान खुश होंगे, यहाँ तक कि अंबिया मुरसलीन की रूहें भी खुश होंगी और इमाम हुसैन की रूह भी खुश हो जाएगी। सारे लोग हैरान हैं कि कल कौन शख्स कत्ल किया जाएगा। एक शख्स है उसी के मजलिस में गए, वो जान जाता है कि कल जो है वो इब्ने साद कत्ल किया जाएगा। चुनांचे वो शख्स घर जाता है, घर जा करके अपने बेटे को हुक्म देता है कि जाओ इब्ने साद को हुक्म दे दो तो वो शख्स अपने बचाव की सूरत इख्तियार कर ले, इसलिए कि कल मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी उसको कत्ल कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम वो शख्स जब उसको जाकर बताता है तो उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी से। उसने कहा कि वो भला हमें क्यों कत्ल करेगा, वो शख्स तो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमें क्यों कत्ल करेगा, मेरे ताल्लुकात उससे बहुत अच्छे हैं, वो शख्स हमें क्यों कत्ल करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम सुबह का वक्त होता है, मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी जो है उसको बुलाता है, इब्ने साद को बुलाता है। जब इब्ने साद को बुलाता है इब्ने साद समझ जाता है कि वाकई कत्ल करने के लिए ही तो नहीं बुला रहा है। उसने अपने बेटे हफ्स को कहा कि तुम जाओ देखो मामला क्या है। हफ्स जाता है और जा करके कहता है कि मेरे अब्बू जो है वो खाना नशीन हो गए, यानी घर पे अब बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, किसी के बारगाह में किसी के दरबार में वो नहीं जाते हैं, वो सिर्फ घर ही में रहते हैं। तो मुख्तार इब्ने उबैद सख्फी ने कहा, दूसरे को हुक्म दिया कि जाओ और जा करके उसका सर लेके आना, उसको जिंदा मत लाना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम उनके सिपाही वहां पहुंच जाते गए। सिपाही जैसे ही वहां पहुंचते गए, पहुंचने के बाद उसके सिपाही जब वहां पहुंचते गए, पहुंचने के बाद
جا کر کے اس کو ڈھونڈتے گئے اور ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر لے کر کے مختار کے بارگاہ میں مختار کے پاس پہنچ جاتے گئے. مختار نے جب دیکھا تو اس کے بیٹے کو کہا کیسے تم جانتے ہو؟ اس نے یہی کہا کہ ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ جو ہے میرے باپ کا سر ہے. اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے. مختار ابن مفیل نے للکار کر کے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہ شخص کو خانہ نشین اس وقت ہونا چاہیے تھا جب امام حسین کے خلاف اس کو بھیجا گیا تھا. اس کو اس وقت خانہ نشین ہونا چاہیے تھا جب یہ شخص امام حسین کے خلاف اس کو بھیجا گیا تھا. اسے اس وقت خانہ نشین ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ شخص نہیں گیا. اور سن لو, جب تمہارا باپ قتل کر دیا گیا ہے اب تمہیں بھی کوئی جینے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ اس شخص نے صرف امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ امام حسین کو تو قتل کروایا گیا, ان کے قافلے والوں کو بھی قتل کروایا گیا, ان کے بال بچوں کو بھی قتل کروایا گیا, ان کے بھتیجوں کو بھی قتل کروایا گیا, اور جتنے بھی ان کے ہمراہ گئے تھے ان سبوں کو اس نے قتل کروایا ہے سوائے زین العابدین کے. بہت صحابہ کرام اس کے بیٹے کو بھی قتل کروا دیا. باری آتی ہے شمر کی باری آتی ہے تو شمر جو ہے یہ پہلے ہی جان گیا تھا کہ مختار جو ہے یہ شخص امام حسین کے قاتلوں کو پکڑ کر کے قتل کر رہا ہے. چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنا حربہ اپنا لیا. وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں چھپ جاتا ہے, گھر میں چھپ کر کے وہ اپنی ایک کوٹری میں بند ہو جاتا ہے. اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب سپاہی آ جائے انہیں کہہ دینا کہ وہ گھر میں نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے شمر. چنانچہ مختار نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہی جا کر کے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں, گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں. گھیراؤ کرنے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ شمر کہاں چھپا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے اس کی بیوی نے کہا, اس کی بیوی جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی, اس کی بیوی جو تھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی, اور جب سے امام حسین کا سر اس شخص نے کاٹا تھا ان کے خلاف بلند آواز کیا تھا, تو وہ شخص وہ جو اس کی بیوی تھی اپنے شوہر کے دشمن بن گئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا شوہر کہاں گئے, لیکن اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ سنو یہی پہ چھپا ہوا ہے. وہ شخص جو میرا شوق کر کے وہ یہی اسی کوٹری میں چھپا ہوا ہے. اور صحابہ نے کرام اس کے سپاہیوں نے دیکھا تو اس کوٹری میں ایک ٹوکری ہے, ٹوکری کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ زمین سے چپکا ہوا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. اس کو پکڑتے ہیں, اس کو وہیں پہ قتل کر دیتے ہیں. اور صحابہ نے کرام امام حسین کے قاتلوں کا یہ انجام ہو رہا ہے, ایک ایک کر کے قتل کیے جا رہے ہیں. اب باری آتی ہے حکیم ابن طفیل طائی کی. حکیم ابن طفیل طائی یہ شخص بھی شمر کے حربے کو اپناتے ہوئے پہلے ہی کوفہ سے نکل کر بھاگ گیا, لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس کے پیچھے اپنے سپاہی دوڑا دیے. جب سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیے تو یہ شخص بہت بہادر تھا, تلوار کے بلبوتے پہ ان سے بچ کر نکل گیا. اس کا گھوڑا جو تھا بہت تیز تھا, اور یہ شخص جا کر کے ایک دیہات میں ٹھہر گیا. جب وہ دیہات میں جاتا ہے تو اس دیہات میں ایک کسان کو مار پیٹ کر کے اور ایک خط لکھواتا ہے, اور خط لکھوا کر کے زبردستی کہتا ہے کہ مصعب بن عمیر کے پاس یہ خط لے جاؤ. تو وہ کسان مجبور ہو جاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اس کے خط کو نہیں لے جائیں گے تو یہ شخص ہمیں بھی قتل کر دے گا, کیونکہ یہ شخص وہ بدبخت ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا گیا. یہ وہ بدبخت ہے جس نے نواز رسول کو قتل کیا, خاندان رسول کو قتل کیا گیا. وہ کسان چل پڑتا ہے, لیکن راستے ہی میں ابو عمرہ جو کہ کوتوال نے مختار کا کوتوال تھا, اس نے اس کسان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے, اور وہ شخص ہمیں زبردستی مارا پیٹا, اور یہ خط جو ہے یہ خط لے کر کے ہمیں بھیج دیا ہے کہ مصعب بن عمیر کے پاس میں یہ لے جاؤں. اس نے کہا کہ اس پہ پتہ لکھا ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پہ پتہ لکھا ہے. کسان نے پورا خط کھول کر کے دکھا دیا, اور جب حکیم ابن نفیل طائی کی باری آتی ہے تو اس کے پتہ پہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں, چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. پھر وہ بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن لگی نہیں, اب بھاگ نہیں سکتے ہیں. ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے یہ شخص نکل چکا تھا, لیکن دوسری مرتبہ تیز گھوڑا جو
के ये रखे हुए थे और दौड़ा कर पकड़ लिया और वहीं पे इसको कत्ल कर दिया। बस सामने किराम, ये बात इमाम हुसैन के कातिलों के अंदर कातिलों के साथ हो रही है, ये अंजाम उनके कातिलों के साथ हो रही है। और रिवायात में आया है कि जो जो इमाम हुसैन के खिलाफ जंग में शामिल हुआ था, कोई शख्स अंधा होकर के मरा, तो कोई शख्स लंगड़ा होकर के मरा, कत्ल नहीं किया गया, सिर्फ फौज में शामिल होने की वजह से वो शख्स अंधा हो जा रहा है, लंगड़ा हो जा रहा है। बस सामने किराम, औलाद रसूल को कत्ल करने का अंजाम सारे लोगों ने मुलाजा कर लिया और मुसीबत से सारे लोग ये मान लिए कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद में, इस्लाम जिंदा होता गए। हर करबला के बाद यजीद कल भी मर गया था, आज भी मुर्दा गए। कोई भी शख्स अपने बच्चे को यजीद के चाहने वाला नहीं कहता गए, यजीद का मुहिब नहीं कहता गए। और इमाम हुसैन का चाहने वाला गली का चप्पा चप्पा के, गली में बसने वाले एक एक बच्चा बच्चा मौजूद है। बस सामने किराम, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि मैंने जो शेर पढ़ी है वो बिल्कुल हकीकत के आईने मुताबिक है। बस सामने किराम, वक्त तकरीबन बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि मैं अपने गुफ्तगू को इतने ही पे खत्म करूँ। लेकिन एक बात मैं आखिरी बता देना चाहता हूँ कि आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप ढोल बजाएं, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप डीजे पे गाने और कव्वाली वगैरह बजाएं, कव्वाली में भी ढोल बजते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ये खानदानी करते चले आ रहे हैं, आप बड़े मौलाना आजकल हो गए हैं। तो सुनो सुनो, आपके खानदान ने किया होगा, हम मानते हैं, लेकिन सुनिए आपके खानदान में मौलाना कितने गुजरे हैं, आपके खानदान में मुफ्ती कितने गुजरे हैं, आपके खानदान में मुहक्किक कितने गुजरे हैं। अगर आज का मुफ्ती आपको मना कर रहा है, आपको मान जाना चाहिए, क्योंकि शरीयत की बात बता रहा है, अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा है। अगर आप ताजिया बंद कर देंगे तो आप बताइए हमारा इसमें कोई फायदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। आप ढोल बंद कर देंगे, हमारा इसमें 1 रुपए का फायदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। हमारा फायदा तो उस वक्त होगा जब इमाम हुसैन से आप मोहब्बत करेंगे, उनके नाम के चलते कराएं, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चले, उनकी तालीमात पे अमल करें। उनकी तालीमात यही थी, आखिर वक्त तक उन्होंने यही कहा था कि ऐ लोगों तुम मातम न करना, ऐ लोगों तुम अपने दामनों को न फाड़ना, अपने गिरेबान को चाक न करना, अपने सीने पे हाथ ना पीटना, और तुम नाच गाने में शामिल ना होना। इसलिए कि यजीद के खिलाफ मैं जो आ रहा हूँ, मैं अपने खानदान की वजह से नहीं आ रहा हूँ। यजीद के खिलाफ मैं यहाँ जो आ रहा हूँ, मैं अपने जाती मफाद के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यजीद जो है ये नाच गानों की महफिलें मुनक्किद किया करता है, गाने वाली औरतों को जमा किया करता है, उनसे रक्स सुरूर की महफिलें मुनक्किद करवाता है, और ये खुद शराब पी करके मस्त रहता है। इसलिए मैं इन बातों को रोकने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप बताइए कि इमाम हुसैन अपनी जाती लड़ाई के लिए आए थे? इमाम हुसैन की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। यहाँ तक कि अमीर माविया जब तक वो अमीर वक्त रहे, उनके खिलाफ किसी ने कहा कि इमाम हुसैन आप बैत को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि खबरदार, ये जुमला कभी भी अपने मुंह से न निकालना। इससे मालूम होता है कि इमाम हुसैन खानदानी लड़ाई के लिए नहीं आए थे, क्योंकि यजीद के जो बाप थे वो सहाबी रसूल थे, यजीद के जो बाप थे वो सहाबी रसूल थे, और वो यकीनन इंसाफ के साथ फैसले भी किया करते थे। उस वक्त तक इमाम हुसैन खड़े नहीं हुए थे। क्यों खड़े नहीं हुए थे? क्योंकि जान रहे थे कि ये हक फैसला कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अपने अंदर बातिल के खिलाफ खड़े होने की सलाहियत रखिए, और जहां कहीं भी हराम कारी हो उसको रोकने की सलाहियत रखें। अगर आप रोकने लगेंगे, समझ जाए कि हम इमाम हुसैन के तालीमात पर अमल कर रहे हैं। आप समझ जाएं कि इमाम हुसैन ने जो किया है हम भी वही करने चल रहे हैं। इमाम हुसैन के तालीमात पर अमल करना यही है कि बुराई के खिलाफ आप उठें, शराबी के खिलाफ आप उठें, जुआरी के खिलाफ आप उठें, बेनमाजी के खिलाफ आप उठें। अगर आप उठ जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम हुसैन के सदक़े तो खैर आप भी जन्नत में जाएंगे। इमाम हुसैन आपको अपने गुलामों में शामिल करके
جنت میں لے جائیں گے۔ اگرچہ آپ دنیا میں گناہ گارگی سے کی، لیکن اگر جس کو نواز رسول سفارش کریں نبی کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں نواز رسول سفارش کریں کہ اے میرے نبی یہ میرے نقش قدم پر چلا کرتا تھا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ آپ کے معمولی گناہ ہوں، تھوڑے بہت آپ کے گناہ بھی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نبی کی بارگاہ میں سفارش کرا کر کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے یہ خرافات سے آپ باز آ جائیں، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ کوئی باضابطہ تہوار نہیں ہے، بلکہ 10ویں محرم جو ہے ایک مبارک دن ہے، اور یہ امام حسین کے قتل سے پہلے بھی یہ مبارک دن تھا۔ مولانا حمید صاحب، واقعی امام حسین جب شہید نہ ہوئے تھے اس وقت بھی یہ مبارک دن تھا 10ویں محرم، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اسی دن نازل کی گئی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کہیں زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ تو صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہم یہود کے طریقے پر نہ چل سکیں۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ آج روزہ تو بہت کم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ڈھول تقریباً اکثر لوگ بجاتے ہیں۔ اگر ڈھول نہ بھی بجائے تو ماتم اکثر لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ یزید پر نقش قدم پر چلنا ہے۔ یزید جب امام حسین کو قتل کروایا تھا تو اس نے یزید کے جو چاہنے والے تھے وہ کوفہ میں بھی خوشی منائے تھے، ڈھول بجوائے تھے، اور جب دمشق میں ان کا سر لایا گیا تھا، دمشق کی راہوں کو سجا دیا گیا تھا اور چاروں طرف ڈھول بج رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ طبل کیوں بج رہے ہیں، یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ تو یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے کہا کہ ہم نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا ہے اور ان کے خلاف جنگ کو جیت لیا، اسی خوشی میں ہم ڈھول بجا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ ہی بتائیے کہ اگر 10ویں محرم کو آپ ڈھول بجا رہے ہیں تو آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اور ایک معمولی سی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ میں سے کسی کا باپ مر جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم ڈھول بجاؤ، تو وہ شخص لاٹھی لے کر کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً کھڑا ہو جائے گا کہ میرا باپ ادھر مر گیا ہے، تم ڈھول بجانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ڈھول بجانا تو غیروں کا طریقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے باپ کے مرنے پہ آپ ڈھول نہیں بجاتے ہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، یزید خوشی منا رہا ہے، آپ اس وقت کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ آپ اس وقت ڈھول کیسے بجا سکتے ہیں؟ معزز سامعین کرام، اس لیے اس مجلس میں جو باتیں کہی گئی ان ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے آپ باز آ جائیں، چاہے وہ ڈھول بجانا ہو، تازیہ بنانا ہو، چاہے یہ ماتم کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ ہاں، اگر اس طور پہ تازیہ بنائیں، مثال کے طور پہ جیسے ہم اپنے گھروں میں خانہ کعبہ کی تصویریں رکھتے ہیں یا ان کا ڈھانچہ رکھتے ہیں تبرک کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہم اگر مدینہ شریف جا تو نہیں سکتے لیکن ہم ڈھانچہ ہی دیکھ کر کے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو ایسی استھتی میں اس طرح کے اگر امام حسین کے روضہ کا عین نقشہ بنا کر کے رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا مولانا حمید صاحب؟ اور یہ دیکھیے تعزیہ دیکھ رہے ہیں، شیعوں کا طریقہ ہے، شیعوں کا، یہ دیکھیے مورتی بنا ہوا ہے نا، یہ مورتی ہے، دیکھ لیجئے اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ بالکل اس میں مورتی بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ تعزیہ بناتے بھی ہیں تو اگر امام حسین کا جو روضہ ہے اس کے نقشے کے مطابق نہیں بناتے ہیں تو بھی فضول ہے، کیونکہ آپ ناجائز کام کرنے والے ہوئے، اور امام حسین کا نقشہ بنانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی تاج محل بناتے نظر آتا ہے، کوئی قطب مینار بناتے نظر آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو جائز کہا ہے وہ اسی تعزیے کو جائز کہا ہے۔ کچھوچا والے جو سید جائز کہتے ہیں وہ اسی تعزیے کو جائز کہتے ہیں جو کہ بالکل ڈھانچہ بنا کر کے تبرک کے لیے اپنے گھروں میں رکھ لی جائے اور محبت آل رسول کے لیے اس کی زیارت کی جائے، نہ کہ اس کو چاروں طرف گھمایا جائے، نہ کہ اس کو لے کر کے ماتم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو
कोई शंका हो, कोई शक हो अपने दिल में, तो वाकई आप आकर के पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और जो जो आज तक पूछा है मैं उनको यही जवाब देता आया हूँ कि जो आजकल जिस तरह के ताज़िए बनते हैं ये वाकई नाजायज हैं और नाजायज ही रहेंगे। और जो सैयदों के हवाले दिए जाते हैं कि कछौछा के सैयद ताजिया बनाते थे, तो वाकई कछौछा के सैयद हमारे सर के ताज हैं, मैं उनको अपने सर का ताज समझता हूँ। लेकिन सुनो, आज जो आप ताजिया बना रहे हैं ये हयात उनके ताजिए की नहीं थी। आज जो ताजिया बन रहे हैं ये हयात उनके ताजिए की नहीं थी, बल्कि आज जिस तरह से शीशे में हम पैक कराते हैं कि ये मदीने का ढांचा है, ये काबा का ढांचा है, इमाम हुसैन के रोज़े का ढांचा है, अगर इस तरह के बनाकर अपने घर में ऊंची जगह पर रखते हैं ये जायज है। आप सोने का ताजिया बनवाइए, कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन जिस चीज से रोका गया है वो न करें। और ढोल बजाने की बात रही, ढोल बजाना शुरू से नाजायज है और आखिर तक नाजायज है। अब चाहे वो ढोल नाज शरीफ के साथ बजाई जाए, चाहे वो कव्वाली के साथ बजाई जाए, या कोई किसी भी म्यूजिक के साथ बजाई जाए, या किसी भी अच्छी गुफ्तगू के साथ बजाई जाए, ढोल बहरहाल नाजायज है, नाजायज ही है, समझे। अगर आप सोचते हैं कि हम कव्वाली सुन रहे हैं तो ऐसे इतने तो अच्छी बातें बताई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज भी कव्वाली सुनते थे, मखदूम अशरफ कछौजी भी कव्वाली सुनते थे। सुनो, उस दौर में इस तरह के ढोल बाजे नहीं थे। अगर वो कव्वाली सुनते थे तो वो इस तरह के ढोल बाजे नहीं बजाते थे, वो इस तरह की म्यूजिक नहीं बजाते थे, बेंजू बाजा नहीं बजाते थे। तो सवाल ये कि बजाते क्या थे? एक दफ ले लेते थे। दफ जानते हैं, सिर्फ एक तरफ का मड़ा हुआ होगा, दोनों तरफ मड़ देंगे तो वो ढोल हो जाएगा, एक तरफ का मड़ा हुआ हो तो वो दफ हो जाएगा। और एक ही हाथ से बजाते थे, उसको दफ कहते हैं, उसी को बजाते थे। और बाज लोग तो सिर्फ कव्वाली यानी नाज शरीफ के अंदाज में पढ़ते थे ना, यानी जिसको कहते हैं कसीदा, एक लंबा कसीदा पढ़ते हैं, लंबे अशआर की गुफ्तगू, जो नस्र में जो तकरीरें एक एक दो दो घंटे की जाती हैं, एक एक दो दो घंटे की जो नस्र पढ़े जाते थे, कसीदे पढ़े जाते थे बगैर म्यूजिक के, बगैर दफ के, उसी को बाज लोग कव्वाली कहते हैं। तो इमामे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जो कव्वाली सुना करते थे वो वही कव्वाली सुना करते थे जो बगैर म्यूजिक के थी। ख्वाजा और कछौचा के हज़रत मखदूम अशरफ कछौचवी जो सुना करते थे वो वही कव्वाली सुना करते थे जो कि बगैर म्यूजिक के थी। और ये बातें उसी वक्त मालूम होगी जब आप किताब पढ़ेंगे या अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, और आपके बाल बच्चे जब पढ़ लेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ अब्बू जान मुफ्ती साहब सही कह रहे थे, फला मौलाना साहब कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। तो आज हम कहीं गलत बात नहीं बोल रहे हैं। आप ताजिया बनाएंगे हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये दीन की बातें हैं, हम रोकेंगे ही। इमाम हुसैन भी यही सोच करके करबला में आए थे कि ये शख्स शराबी है, जुएरी है, हराम कारी करता है। अगर ये शख्स बादशाहत को मतलब बादशाहत से इनकार ना भी करे तो उसको तौबा करा देंगे कि तुम नमाज पढ़ा करो, शराब छोड़ दो, जो ना इंसाफी किया करते वो सब छोड़ दो, तुम ही बादशाह रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, बादशाहत से हमें कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। हमें भी चाहिए कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चले। और वक्त बहुत ज्यादा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।